पंजाब च टोल खुलण नूं लैके फसिया नवां पेच। कंपनियां दे वल्लों रेट वधाए जाण ते बीकेयू उगराहां दा धरना चुकण तो इनकार। पुराने रेट बहाल होण तक प्रदर्शन जारी रखण दा ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चे ने अज तो सारे टोल खाली करन दी कही सी गल। कर्ज माफी नूं लैके पंजाब सरकार ते किसानां दे विचाले वधी तकरार। सीएम दे वल्लों मीटिंग मुलतवी करन ते भड़के राज्यपाल बोले बहानेबाजी कर रही है सरकार। 20 तारीख दी मीटिंग दे विच शामिल होण तो इनकार। विधान सभा चोणां नूं लैके वधी सरगर्मी। अज तो 2 दिन दे पंजाब दौरे ते मुख चोण कमिश्नर चोणां दी तैयारियां दा लैणगे जायजा। जनवरी दी शुरुआत दे विच तरीकां दा ऐलान संभव। अज फिर मिशन पंजाब ते अरविंद केजरीवाल जलंधर दे विच तिरंगा यात्रा दी करनगे अगवाई। अकालियां दे गढ़ लंबी दे विच भरनगे हुंकार। कैंपेन कमेटी दा चेयरमैन बनाए जाण तो बाद एक्शन दे विच सुनील जाखड़। अज 11 बजे कमेटी दी पहली मीटिंग। सीएम चन्नी अते नवजोत सिद्धू भी होणगे शामिल। अज डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा दे गढ़ दे विच सुखबीर बादल पखाउणगे प्रचार। डेरा बाबा नानक दे विच करनगे रोड शो। 2 रैलियां नूं भी करनगे संबोधन। एडीजीपी अस्थाना दी चिट्ठी लीक होण दी जांच करवाएगी चन्नी सरकार। सीएम बोले अद्धा हिस्सा ही आया सामने। चिट्ठी दे विच होर भी बहुत कुछ हो। एफआईआर दर्ज करके करांगे जांच। नहीं बख्शे जाणगे नशे दे वड्डे मगरमच्छ। कैप्टन अमरिंदर सिंह दी पुलिस अधिकारियों नूं सिद्धी चेतावनी कि पंजाब लोक कांग्रेस दे वर्करां नूं डराउणा धमकाउणा करन बंद। नहीं ते चुकांगे हर जरूरी कदम। बोले कांग्रेस आगूआं दे इशारे ते मेरे हिमायतियां नूं कीता जा रिहा परेशान। नवांशहर दे विच महिला दी शक्की मौत के मामले दे विच थाना इंचार्ज दे सने 5 लोगों के खिलाफ कतल का मामला दर्ज। पुलिस हिरासत के दौरान बिगड़ी महिला की हालत। परिवार ने लगाया तशद्दुद का इल्जाम। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू ते हुण टोल प्लाजा ते नवी टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि 1 साल का फसिया हुआ पेच सुलझदा हुआ नजर आया। दिल्ली बॉर्डर खाली हुए ने पर फिलहाल टोल प्लाजे जिहड़े ने अजे खाली नहीं होणगे, दोबारा तो शुरू नहीं होणगे। सो पंजाब दे विच टोल खोलण नूं लैके नवां पेच फसदा हुआ नजर आया। बीकेयू उगराहां दा धरने चुकण तो इनकार सामने आया। टोल दे पहला वाले रेट बहाल करन दी मंग कीती जा रही है। कहा जा रहा है कि जो पहला रेट सीगे सो उन्होंने बहाल किया जाए। उदों तक ये धरने नहीं चुके जाएंगे। धरने जो चल रहे सी किसानों के लगातार बरकरार ने। 15 दिसंबर को ऐलान किया गया सी कि धरने चुक ले जाएंगे। तारीख का ऐलान किया गया सी पर अज फिलहाल यह नवा बयान बीते दिन सामने आया। उगराहां जथेबंदी का उन्होंने कहना कि पहला वाले रेट जदों तक नहीं होंगे उदों तक असीं धरने नहीं चुकांगे। सो पहला वाले रेट मुड़ लागू होने तक जारी रहणगे धरने। संयुक्त किसान मोर्चे ने अज तो पंजाब दे टोल खाली करने की गल कही सी। कहा गया सी कि टोल जड़े ने खाली किए जाएंगे जिथे जिथे धरने जड़े ने किसानों के चल रहे हैं। पर फिलहाल जो जानकारी और खास तौर पर उगराहां जथेबंदी का कहना है कि पहलों के नालों जो टोल रेट ने उन्होंने विच वाधा किया गया है और खास तौर पर जो 1 साल का बड़ा घाटा है सरकार पूरा करना चाहती है। सो जिसके करके टोल रेट जड़े ने वधा दिते गए हैं जो सीधा बोझ लोगों दी जेबां ते पाउणगे, आर्थिक तौर पर खराब करनगे लोगों नूं। सो इस दे चलदे वो टोल रेट जड़े ने पहलां वाले कीते जाण उदों तक असीं अपने धरने नहीं चुकांगे। सो एक नवां पेच फसदा होया नजर आया। किसान साथियों, कल नूं आपां पंजाब दे विचों सारे धरने चक्कण दा फैसला कीता सी पर सरकार ने टोल प्लाजियां दीयां फीसां दुगणियां कीतियां होईयां ने। जे कीमतां पंजाब सरकार इहदा ऐलान नहीं करदी कि पुराणियां रहणगीਆਂ उन्ना चिर तक ये टोल प्लाजियां ते जिहड़े धरने ने साडे लगातार रहणगे क्योंकि सरकार ने जिहड़ा फैसला कीता है कि दुगणियां फीसां लैके अगले साल दे विच साल दा सारा घाटा पूरा करके ये घाटे नूं पूरा पूरिया जावे। ये जिहड़ा फैसला सरकार दा जमा गलत है। इस करके असीं मंग करदे हां कि सरकार जे टोल प्लाजे चलाउणे ने तां जिहड़ियां पहिलां फीसां उन्हां दी डिटेल ने उन्हां फीसां ते ही वो वसूल करे। जे वधिया होया फैसला वापस लें जी तां टोल प्लाजियां ते साडे जाम जिवें पहिलां ने रोके हुए ने उसी तरह रहणगे। सो आखिरकार ग्राउंड ते रिपोर्ट की आओ जरूर वेखांगे कि किस तरह दे नाल
ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਅਵਤਾਰ, ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਕੁਝ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਧਰਨੇ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। जी गुरजोत, बिल्कुल जिवें कि जदों किसान अंदोलन की समाप्ति का ऐलान किया गया सी उस वक्त संयुक्त किसान मोर्चे के वलों 15 दसंबर नूं वख-वख टोल प्लाजे भी खाली करने का ऐलान कर दिता गया सी। अज 15 दसंबर है, तस्वीरां दिखावांगे। सब तो पहला असीं रोपड़ चंडीगढ़ मार्ग के उपर सोलखियां जो टोल प्लाजा है, नैशनल हाईवे है, टोल प्लाजे की तस्वीरां पहला दर्शकों के नाल सांझी करांगे। इस टोल प्लाजे के उपर ये जो जिस लाइन के उपर असीं इस वक्त खड़े हैं, इस लाइन के उत्ते बकायदा कैबिन बनाए हुए सन किसानां दे वल्लों। वो कैबिन पट्टे जा चुके हैं क्योंकि जदों संयुक्त किसान मोर्चे के वल्लों ऐलान किया गया सी कि 15 दसंबर नूं टोल प्लाजे खाली कर दिते जाणगे, उसे वक्त तो जो वख-वख किसान ने उन्होंने वल्लों तैयारियां शुरू कर दी गई सी। ये जगह ने ये जिथे ईटां नज़र आ रही ने इत्थे कैबिन बनया हुआ सी अते किसानां दे वल्लों पक्के मोर्चे लगाए हुए सन। परंतु अज दी जो स्थिति हैगी, अज दी स्थिति तुहाडे नाल साझी करांगे। कैबिन दे विच ड्यूटी दे उपर मुलाजम परत चुके ने क्योंकि टोल प्लाजा किसानां दे वल्लों रूपनगर दा खाली कर दिता गया है। मुलाजमां दे नाल गल भी करांगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। ते ड्यूटी ते हाज़र हो गए हो? हाँ जी सर। ते की कहा तुहाडे प्रबंधकां ने जी? कुछ नहीं सर, भी ड्यूटी है भी मतलब कि किसानों का जो धरना है वो चक हो गया कि अपनी रेगूलर ड्यूटी करो। ते तुसी इस वक्त ड्यूटी ते हाज़र हो, ते पर्ची कदों तो कटनी शुरू हो जाएगी? देखो सर, सिस्टम हजे चल रहा है, जो तक सिस्टम ठीक हो गया, बूम ठीक हो गया, सिस्टम सारा चल पाया तो टोल दोबारा स्टार्ट हो जाना सर। जी गुरजोत, इत्थे कुछ किसान आगू हजे भी मौजूद ने, उन्होंने नाल भी गल करन दी कोशिश करांगे क्योंकि इस जगह के उपर लगातार पिछले जो 5-6 दिनों तो जो किसानों के वल्लों प्रबंध किए जा रहे सी, टोल खाली करने के प्रबंध किए जा रहे सी। तो उस तो बाद अज बेशक उन्होंने वल्लों किसानों के वल्लों इत्थों सारा समान चक्या जा चुका। कुछ किसान आगू मौजूद ने। भाजी, तुसीं 15 अगस्त नूं 15 दसंबर नूं अज टोल प्लाजे खाली करने सी, टोल प्लाजे तो खाली कर दिते, हुण की स्थिति हैगी जी? मैं कैप्टन GS ढिल्लों बहरामपुर जिमीदारा। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 100% ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। लेकिन हुण सानू एक होर भी है, एक जथेबंदी उगराहां दा सुनेहा मिलिया कि भी ये टोल प्लाजे शायद बंद रहणगे तां क्योंकि कुछ टोल प्लाजियां दे उत्ते इन्हां ने बोर्डां दे उत्ते जिहड़ा इन्हां दा रेट आ, रेट नूं इन्हां ने दोबारा फिर मैंशन करता है, मतलब डबल दा रेट सुणने च आया तां उहदे आधार दे उत्ते उन्हां ने कहा कि भी टोल प्लाजे बंद रहणगे। बाकी अगर शाम तक संयुक्त मोर्चे का सानू कोई कॉल आया तो उहदे ते रिएक्शन कराया जाऊगा और जिवें दा तिवें फिर उस तरह का वो कार्रवाई की जाऊगी। फिलहाल ये कली उगराहां जथेबंदी का ऐलान हैगा। संयुक्त किसान मोर्चे से तो हाले इदां दा कोई ऐलान नहीं किया कि टोल प्लाजे बंद रहणगे या ठीक है। अवतार, अगर इत्थों की गल करिए तो जो हुण जानकारी मिली है कि इत्थे फिलहाल टोल प्लाजे खोल दिते गए ने, पर आखिरकार पटियाला दी और नाल ही मोगा दी की तस्वीरों भी जानते हैं। पटियाला चलदे हैं, उस तो पहला खास तौर पर जेकर गल की जाए तो मनोज इत्थे की स्थिति हैगी है क्योंकि रोपड़ दे विच लगभग टोल प्लाजा खुल चुका है, सिर्फ तैयारी बाकी है कर्मचारियों की, तो उस तो बाद टोल लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल गुरजोत, जिस तरह कल ऐलान किया गया कि किसान ने जोड़े 15 दसंबर तो टोल प्लाजिया के उपरों अपने धरने समाप्त कर लेंगे, तो गल पटियाला के धरेड़ी जट्टा टोल प्लाजे की करिए जो राजपुरा चंडीगढ़ हाईवे उपर स्थित है, उत्थे गुरु ग्रंथ साहब का जो पाठ है वो रखा गया खुशी के विच, क्योंकि इस तो बाद किसान यूनियन ने ऐलान करता सी कि वो धरना समाप्त कर देंगे ते पिछे गुरु ग्रंथ साहब का जो पाठ हैगा वो किया जाना हैगा ते दूजे पासे जो टोल हैगा
ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਦਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟੋਲ ਵਰਕਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੀਅਤ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਰੇੜੀ ਜੱਟਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਹਜੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟੋਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤਿਆਰ ਰਹੂਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਕੱਟੇ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤਰੇੜੀ ਜੱਟਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਉਧਰ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੀਪਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ ਟੋਲ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਗੁਰਜੋਤ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਗਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੱਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਜੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਟੋਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ, ਸੀਮੈਂਟਡ ਸ਼ੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ, ਗਾਡਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੇਗੀ ਅੱਜ ਦੀ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ, ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਸਿਰ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਸਟਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਰੁਪਏ 4 ਰੁਪਏ ਐਂ ਵਾਧਾ ਕਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਜਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਤੂ ਜਸ਼ਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁੱਧ, ਰੋਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਲੰਗਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਪੱਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਚ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, 4 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਪੱਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈੱਡ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈੱਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਕਾਂਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਚੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੈੱਡ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਆ। ਸ਼ੈੱਡ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਦੇਗੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਕੌਲੀ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਟੈਂਟ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕੋਈ 10,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮਨੋਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਵਤਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਟੋਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਬਈ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੇਟ ਇਹ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ 2.5 ਤੋਂ 3% ਵੱਧਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿੰਨੇ % ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਵਧਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ, ਉਨੇ % ਟੋਲ ਵਧਾ ਲਓ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 40% ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੋਂ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ? ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 15 ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ, ਕੁਝ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ 1-2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਖੁੱਲਨੇ ਨੇ ਟੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਨੇ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਝ ਪਊਗਾ ਇਹ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੁਝ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਤੇ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਟੋਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਲੱਖੋਵਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 40% ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 2-4 ਰੁਪਏ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਹੁਣੇ ਨਵਾਂ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਹੋਣਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਬਈ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, 12 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਜ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਵਾਤੀ। ਰਾਹਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? 2 ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਹੁਣ 5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਚ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਨਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੁਣੀ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਰਮ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੰਦ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਬੋਝ ਪਊਗਾ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, 50 ਤੋਂ 90 ਕਰਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੌਜਿਕ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਧਾਉਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਅਜੇ ਅੱਜ ਖੋਲਣੇ ਸੀ, ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਜੇ ਅੱਜ ਹੈ। ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ, ਮੂਹਰੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਰਕਮ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਨੀ ਦੇਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਆ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ, ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਨਾ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਵਿਆਜ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 2-5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਡਬਲ ਬੋਝ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਰਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਕਮ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤੀ ਉਹਦਾ।
ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਸਾਡੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਰੇਟ ਪਹਿਲੇ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਣ ਕੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੱਢੀ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਾਹਦਾ ਵਿਆਜ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵਿਆਜ ਬਣ ਕੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਗਣਾ ਵਿਆਜ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਵਿਆਜ ਬਣ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਧਰਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਭਾਰ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਡ ਨੇਮ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਬੈਡ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ 2 ਸਾਲ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੀ ਰਕਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਲਾਊਗਾ ਹੀ ਉਹਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸੋ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁੱਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏ ਜੋ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਟੋਲ ਖੋਲਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਟੋਲ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਟੋਲ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ ਔਰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।